శ్రీ సాయిరామ్. ముందుగా అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య పాదపద్మములకు అనంతకోటి ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ ప్రేమతో సాయిరామ్. నా పేరు డి సాయిమవుతాను. నేను పెద్దగంటేటి సమితి వెంపల్నగర్ పద్మ మండలిలో బాల వికాస్ నేర్చుకుంటున్నాను. మా బాల వికాస్ గురువు గారి పేరు విజయకుమారి గారు. నేను ఇప్పుడు వేదం చదవబోతున్నాను. गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोति विस्तीर्णसाधनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते यस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यातवतयानो रुद्रमृडय याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्तेऽभिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहिगुश्च सर्वा आड्यं हयन् सर्वा आश्च यातु धान्यः असभ्यस्ताम्रौ वरुण उत भभ्रुः मङ्गलः ये क्षेमागं रुद्र अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागं हेडयीमहे असभ्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो वस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वान्मोहं तेभ्यो करिण्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्रियोर्जां याश्चते हस्त इषवपराता भगवो वप अवतत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षशतेषु दे निशीर्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्थनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नश्चेषव आभुरस्य निषङ्गदिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतत्स्वमयक्ष्मया परे भुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साईराम। भगवान श्री सत्य साई बाबा वारी पादमुలకు నమస్కరిస్తూ అందరికీ ప్రేమతో సాయిరామ్. మాది పెద్దగంటాడ సమితి.
अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दृढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां महतीं च नूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः केतुसेतिकानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి పాద పద్మములకు అనంత కోటి ప్రణామం అర్పిస్తూ అందరికీ ప్రేమతో సాయిరాం. నా పేరు నాగిరెడ్డి దివ్యశ్రీ. మాది 15 సమితి నడుపూరు భజనా మండలి. మా గురువుగారి పేరు బి లక్ష్మి. నేను స్వామివారి చెప్పిన పద్య సూక్తిలో ఒక పద్యం చెప్పబోతున్నాను. కాలు జారిన మరలింపగలరు గాని నోరు జారిన మరలింపలేరు సుమ్మి మాట జారిన ఎట్టి ఆ మానవులను రక్షసేయంగిదగునే ఈ పృథ్వీలోనా. దీని భావం, కాలు జారి కింద పడితే మరలా లేచి నడవచ్చును, కానీ నోటి నుండి మాట జారితే దానిని వెనక్కి తీసుకొని రాలేము. తొందరపాటుతో నోటికి వచ్చేటట్లు మాట్లాడే వారిని కాపాడడం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు. జై సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబా వారి పాద పద్మములకు నమస్కరిస్తూ అందరికీ ప్రేమతో సాయిరామ్. నా పేరు బిన్నాల లక్ష్మీ శివాని. మాది పెద్దకంట్యాడ సమితి, వెంపల్ నగర్ భజన మండలి. మా గురువుగారి పేరు సాయి విజయకుమారి.
ఇప్పుడు నేను స్వామి చెప్పిన అంశం దయగల హృదయమే దైవ మందిరం అని దానిపైన కొంచెం మాట్లాడబోతున్నాను. స్వామి చెప్తారు అందరికీ అందరి మనసు దయతో నిండి ఉండాలి అని. మనసు దయతో నిండి ఉండడం అంటే దేని మీద నిండి ఉండాలి? అన్నిటి మీద, మానవుల మీద, జంతువుల మీద, అన్ని జీవరాశుల మీద మన మనసు దయతో ఉండాలి. ఇలా ఎవరు మనసు అయితే దయతో నిండి ఉంటుందో, ఎవరి హృదయం అయితే దయతో నిండి ఉంటుందో వాళ్ళ హృదయంలో దేవుడు ఉంటాడు. ఆ హృదయమే దైవ మందిరం. దీనిపై స్వామి మనకి చిన్న కథ చెప్పారు. అదేమిటంటే, మారుమూల గ్రామం అంబారిపేట అనే గ్రామంలో సోమయ్య అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతను పెద్దగా ధనవంతుడేమీ కాదు, కానీ చాలా మెత్తని మనసు. ఎవరికి చిన్న కష్టం వచ్చినా సరే కరిగిపోతాడు. అతను కూలి పని చేసుకొని ఉంటాడు. వాళ్ళ భార్య ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఏదో ఒక చిన్న చిన్న పనులు చేసుకొని వస్తారు. అతను కూలి చేసినది, ఆవిడ పని చేసింది, అది ఆ రోజు తినడానికి మాత్రమే సరిపోయేది. ఇలా ఒకరోజు సోమయ్య ఒక గుడికి కూలి చేయడానికి వెళ్తాడు. అలా కూలి చేస్తూ వస్తుండగా ఒక చెట్టు దగ్గర ఒక బిచ్చగాడు ముసలి అయిపోయి ఉంటాడు. అతనికి ఆకలి వేసి ఆ చెట్టు దగ్గర పడిపోయి ఉంటాడు. అప్పుడే సోమయ్య తనని చూసి ఎంతో కరిగిపోయి తను ఆ రోజు కూలి చేసి వచ్చిన సంపాదనతో కొంచెం ఆహారం కొని తెచ్చి ఆ బిచ్చగాడికి పెడతాడు. ఇలా దేవుడు ఇది చూసి సోమయ్యను పరీక్షించాలనుకుంటాడు. ఒకరోజు సోమయ్య కూలి పని చేసి వచ్చి ఇంటి దగ్గర ఆహారం ముందు కూర్చుంటాడు. అప్పుడు ఒక బిచ్చగాడు అందవికారమైన వేషధారణతో, అతను ఎక్కడుంటే అక్కడే దుర్వాసన, అలాంటి వేషధారణతో వచ్చి ఆహారం వేయమని సోమయ్య ఇంటి దగ్గర అడుక్కుంటాడు. అప్పుడు సోమయ్య చాలా కుంగిపోయి తన ఆహారాన్ని అప్పుడు ఆ బిచ్చగాడు పక్కనే నిల్చొని అతన్ని తినిపిస్తాడు. అది చూసి అతను చాలా సంతోషపడతాడు. అతను ఎంత తృప్తిగా తింటాడో ఆ తృప్తిని చూసి తన కడుపు నిండిపోద్ది. ఇలా అయిపోయాక ఆ బిచ్చగాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు సోమయ్య ఇంటికి వచ్చేలోగా సోమయ్య ఇంటిలో ఏంటంటే అతను ఎన్నో ఆహార పదార్థాలు, రకరకాలమైన వంటకాలు, ఇంకా వాళ్ళ ఆవిడ మెడ నిండా బంగారం వస్తువులు, సోమయ్య బట్టలు వెంటనే పట్టు వస్త్రాలుగా మారిపోయాయి. అప్పుడు సోమయ్యకు అర్థమైంది, ఇప్పుడు వచ్చింది బిచ్చగాడు కాదు భగవంతుడే వచ్చాడని సోమయ్యకి అర్థమవుతుంది. అప్పుడు సోమయ్య అలా కొంచెం సేపు నిల్చొని ఆలోచిస్తుండగా ఆకాశం నుంచి కొంచెం పలుకులు వినిపిస్తాయి. అవేమిటంటే, సోమయ్య, నీ దయగల హృదయాన్ని నేను మెచ్చుకున్నాను, అందుకే నేను నీకు ఇవన్నీ ఇచ్చాను. ఎవరైతే ధర్మం, న్యాయం, దయ కలిగి ఉంటారో వాళ్ళదే దైవ మందిరం అని కొన్ని పలుకులు వినిపిస్తాయి ఆకాశం నుంచి. అప్పుడు సోమయ్య అనుకుంటాడు, ఇదంతా నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిందే అని అనుకొని ఏ మాత్రం కూడా గర్వపడకుండా అది భగవంతుడు ఇచ్చిన ధనం అంతా దాన ధర్మాలకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాడు. మనకి స్వామి ఎన్నో ఇస్తారు. మనకి ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఒక్కలమే మనం ఉంచుకోకుండా దాన్ని మనం ఇతరులకి పంచిపెట్టాలి. ఇతరులకి పంచిపెట్టడం అంటే ఎలాగా? మనకున్నదాన్ని ఏదో ఒకటి ఇవ్వడం, అది భగవంతుడికి చేరాలి. భగవంతుడికి చేరడం అంటే ఎలా చేరుతుంది? మనకు స్వామి చెప్పారు, మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని. మనం మానవుడికి సేవ చేస్తే అది భగవంతుడికి చేసినట్టే. ఇలా సోమయ్య మానవులందరికీ సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఊరిలో ప్రజలందరూ సోమయ్యకు దేవుడు మెచ్చిన మనిషి అనే గుర్తింపు వచ్చింది సోమయ్యకి. ఇలాగే అందరూ స్వామి చెప్పినట్టు మనందరం మన మనసు అన్ని దయ, కరుణ, జాలి వీటితో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ప్రేమతో సాయిరాం. భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయిబాబా గారి దివ్య పాద పద్మములకు అనంత కోటి ప్రణామములు సమర్పించుకుంటూ అందరికీ ప్రేమతో సాయిరాం. మాది పెదగంటాడ సమితి. మేమంతా పెదగంటాడ బాల వికాస్ విద్యార్థులం. ఇప్పుడు మేము స్వామివారికి భక్తి శ్రద్ధలతో పాటను సమర్పించుకుంటున్నాం. Say
శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి పాద పద్మములకు అనంతకోటి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ పెద్దగంట్యాడ సమితి బాల వికాస్ విద్యార్థులు స్వామికి సమర్పిస్తున్న భజన పాట. భజురే మనవా